وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام خصوصا لروح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد نووي بن عمر الجوي وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله يا الله يا الله يا الله
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله يا ذا الجلال
ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya sahibal waqti dastur. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatus sadisatu wassalasun, nasihat yang ke-36, an Luqman al-Hakim annahu qala li ibnihi, bahwasanya Imam Luqmanul Hakim pernah bernasihat kepada anaknya, ya bunayya innan nasa salasatu aslasin, wahai anakku, kata Imam Luqmanul Hakim, bahwa sesungguhnya seorang manusia itu tiga per tiga, salah satu aslasin. Seorang manusia kita ini dari tiga untuk tiga. Apa dia? Sulusun lillah wa sulusun linafsihi wa sulusun lidudi. Sepertiga dari manusia itu untuk Allah, sepertiganya untuk dirinya, dan sepertiganya untuk ulat dan belatung. Fa amma ma huwa lillah faruhuhu, adapun yang akan diserahkan, yang jadi milik Allah adalah rohnya manusia. Karena manusia pasti Allah anugerahi roh. Roh itu akan kembali kepada Allah. Yang kedua, fahuwa raji'un lillahi ta'ala, roh itu kembali kepada Allah. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu, adapun yang akan diterima oleh dirinya sendiri ialah amalnya. Fahuwa raji'un li nafsihi bin naf'i wal idrar, amalnya akan kembali kepadanya sendiri, baik itu yang manfaat ataupun yang mudarat, baik itu yang akan membawa ke surga ataupun amal yang membawa ke dalam kebinasaan neraka. Wa amma ma huwa lidudi fajismuhu, sedangkan sepertiga sisanya adalah jasadnya, maka akan diserahkan, akan diambil oleh ulat dan belatung, maka itu adalah jisimnya, jasadnya. Fahuwa ma'kulun lidudi, itu dimakan oleh belatung dan ulat. Dari tiga bahagian ini, maka yang diutamakan adalah roh kita, karena roh akan kembali kepada Allah. Mesti setiap kita sadar bahwa kita ini hidup dianugerahi Allah roh. Yang roh ini nanti akan kembali kepada Allah. Maka perlu roh itu dihidupkan dalam hidup kita. Bagaimana roh bisa dihidupkan? Dengan amalan-amalan yang baik. Itu roh akan hidup. Diberi roh perlu makan. Apa makanan roh? Zikrullah, zikir, ingat kepada Allah, itu makanan roh. Maka bila kita setiap hari menghidupkan roh yang ada di dalam diri kita, roh inilah nanti yang akan dibawa untuk Allah, kepada Allah, yang disidang, yang diadili, yang akan kembali kepada Allah, ini roh kita. Maka itu yang mesti disadari, bahwa mesti kita selalu ingat, kita ada ruh yang akan terus berlanjut hidup setelah kematian kita. Jasad hanyalah untuk belatung dan ulat. Maka orang yang berakal semestinya mengutamakan ruh ketimbang jasad.
Jasad memang perlu makan juga. Ya kalau makanan jasad nasi, makanan jasad ayam goreng, makanan jasad iwak karing. Ya kan? Makan aja kalau iwak karing lo. Makanan jasad itu, tapi jasad sampai di batas lubang kubur. Habis itu diserahkan untuk belatung dan ulat cacing. Maka mestinya bila kita menyadari apa kita berhimat-himat memberi makani jasad, sedangkan jasad hanya sampai lubang kubur. Ruh kita yang ada di dalam ini yang mesti kita hidupkan. Ada orang yang lalai lupa dengan ruhnya yang selalu dihiasinya jasadnya saja. Diberinya kopiah bagus, diberinya baju yang bagus, diberinya jam tangan yang bagus. Padahal semua perhiasan, semua pakaian itu hanyalah dinikmati oleh si jasad. Yang kenyamanan berjam tangan itu siapa? Roh kah, jasad kah? Jasad. Yang kenyamanan berkipas angin itu roh kah, jasad kah? Jasad. Yang kenyamanan bermotor, yang kenyamanan nonton HP, biji mata itu jasad kah, roh kah? Jasad. Kalau orang yang mengerti, mesti yang dipikirnya itu ini dibanyak-banyaki yang hagin roh, bukan yang hagin jasad. Jasad ini menopang sementara hidup saja. Nah yang tengah-tengah itu amal, fa'amaluhu linafsih. Perbuatan setiap kita itu akan dibalas oleh Allah nanti yaumul jaza, pada hari pembalasan. Bila yang dikerjakan setiap kita, baik ruh yang bekerja ataupun jasad yang bekerja, ruh bisa begawi juga, jasadnya berdiam aja, hatinya ini ngudumel, rohnya ini marah-marah aja, itu kan apalahnya itulah, anakku tampar nih. Tapi awaknya berdiam, jasadnya berdiam. Yang marah itu siapa yo? Tuh di dalamnya yang marah. Tuh gawian juga. Maka yang menjadi amalnya baik ataupun buruk itu akan ditimpakan, diserahkan kepada dia. Luar biasalah Imam Luqmanul Hakim ini, ahli hikmah, makanya Al-Hakim. Nama Sidin Luqman, Al-Hakim, ahli hikmah, mengerti satu hikmah, suatu hikmah, setiap kejadian, setiap keadaan itu dapat hikmahnya. Ini kenapa jadi bisa begini? Nah, dianugerahi Allah ilmu hikmah, oh faham, oh inya kayak ini pang. Kenapa makainya tuh guring terus misalnya kan? Guring terus. Kalau orang ahli hikmah kemudian berpikir, oh pantas sayanya guring terus, malam inya bertahajud. Wah. Iya kalau orang ahli hikmah kan kayak itu, jamnya malam bang bertahajud, inya jam 1 malam orang guringan inya bangun baudu. Basuh tangan, basuh muha, imbah tuh bekamih guring lagi. Lain bertahajud ngarannya anak bekamih wara. Itu Imam Luqmanul Hakim yang bernasihat. Pernah kita cerita kalau masalah Imam Luqmanul Hakim yang membawa anaknya keliling kampung. Sudah pernah kita ceritakan. Artinya hikmah betapa manusia ini pun tidak pernah setuju dengan apa yang kita kerjakan. Tidak semua orang yang setuju dengan setiap yang kita kerjakan. Itu nasihat Imam Luqmanul Hakim dengan anaknya yang dibawa berkeliling kampung naik keledai. Ingat kalau manusia ini begitulah. Kemudian wal maqalatus sabi'atu wassalasun, nasihat yang ke-37. An Aliyin karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Jadi pangkatnya Sayyidina Ali ini doanya dua lah, karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu.
luar biasa daripada sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain tidak diberi anugerah doa karramallahu wajhah. Hanya Sayyidina Ali yang bila disebut namanya mesti kita baca doa karramallahu wajhah. Kenapa bisa istimewa begitu? Luar biasa, banyak hikayat yang menceritakan bahwa Sayyidina Ali tidak pernah menundukkan dahinya di hadapan berhala walau sesaat pun. Itu luar biasanya Sayyidina Ali. Tidak pernah sujud, tidak pernah tunduk, wajahnya tidak pernah diturunkannya daripada berhala walau sesaat pun. Itu Sayyidina Ali. Kalau sahabat Nabi yang lain pernah menyembah berhala, pernah juga memuja berhala. Bahkan sahabat Nabi Sayyidina Umar pernah menjalankan aturan-aturan yang diatur oleh zaman jahiliyah. Bila punya anak perempuan, bunuh, kubur hidup-hidup. Sayyidina Umar pernah pun melakukan itu. Makanya Sayyidina Umar kadang-kadang bilanya merenung sendiri itu kadang menangis, kadang tertawa. Sayyidina Umar Sidin kan bila malam itu tafakkur sa'atan afdalu min ibadati sanatin. Orang yang bertafakkur sesaat saja itu afdal, lebih utama, lebih mulia daripada ibadah setahun lamanya. Bertafakkur saja, tafakkur merenung terhadap diri dengan Allah. Sayyidina Umar itu sering kali tafakkur merenung, tapi kejadiannya kadang tertawa, kadang menangis. Kapan Sayyidina Umar kemudian menangis? Saat Sayyidina Umar bertafakur betapa bodohnya diri ketika dengan lapang, dengan tenang mengubur anaknya sendiri hidup-hidup. Menangis Sayyidina Umar, keingatan itu. Anak perempuannya, anak bini-bininya yang lahir dikubur hidup-hidup. Tapi kadang sesaat Sayyidina Umar tertawa juga. Betapa bodohnya aku, jar Sayyidina Umar, menyembah berhala. Karena jar Sayyidina Umar, pernah aku maulah berhala itu, sesembahan itu dari roti. Roti diolah berhala, nah sesembahan. Bila lapar ambil jarinya makan. Karena bila lapar lagi ambil pulang tangannya, habis panggal tinggal dikitan, panggal berhalanya tuh. Kadang disembah, kadang dimakan. Tuhan apa ini? Bila lapar dimakan, bilanya butuh hajat menyembah. Nah, Sayyidina Umar berdasar ngolah koni bahari. Nah, itu yang Sayyidina Umar tafakur, kadang tertangis, kadang tertawa. Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itulah istimewanya. Selain daripada wajahnya, beliau tidak pernah sujud di hadapan berhala sesaat pun. Sayyidina Ali ini wajahnya tidak mau dan tidak ingin beliau hadapkan kepada kemaksiatan atau hal yang hina. Kada mau menghadapkan muhanya ke kemaluan sidin, kada mau. Kalau kita bakami mengeker dulu, bakami aja melihati dulu nah. Basubahera melihati, apa yang keluar, hijau kah abang kah? Sayyidina Ali kada mau sama sekali menghadapkan wajahnya ke hal-hal yang hina itu, kada mau. Jangan tapi rancak dikeker-keker itu nah. Dikeker. Bentuknya kakak itu, Bang, sudah. Waktu di WC behera sama aja juga. Kadang coklat, kadang hijau. Nang normalnya kuning. Kada usah tapi dikeker lagi nih tuh. Nah, Sayyidina Ali itu luar biasanya, beliau tidak ingin muhanya itu menghadap kemaksiatan, bahkan hal yang hina sepele aja kada mau dihadapkan. Makanya diberi doa karramallahu wajhah. Annahu qal, bahwa Sayyidina Ali pernah menyampaikan salasun yazidna fil hifzi. Kata Sayyidina Ali, ada 3 hal yang akan menambah hafalan, memperkuat ingatan, az-zihni, fi zihni itu ingatan, kecerdasan. Ada 3 jar sidin supaya otak itu jernih, otak itu hafal, otak itu cerdas. 3 supaya otak cerdas tuh, supaya otak tuh hafalan. Wa yuzhibnal balghama, yang 3 itu juga akan mengusir, menghilangkan
Balgam itu lendir yang ada di setiap kita. Balgam. Atau kalaunya balgam lendir itu bebanyak jadi dahak. Itu dahak akan mengurangi hafalan. Orang yang banyak berdahak tuh mengurangi hafalan. Banyak lendir di lehernya, di tenggorokannya, kemudian terkumpul jadi dahak. Dahak itu kemudian maulah kepala pusing. Kayak apa? Mau menghafal, mau kepala pusing? Ya kalau dahak itu kemudian masuk ke lubang hidung, bahingusan, pampan hidung, guring kada karuan guring, hafal kada kau mahafal. Nah itu sebab lendir yang banyak tak kumpul, akhirnya maulah ingatan tuh berkurang, hafalan berkurang. Kenapa? Karena akan mengganggu pikiran, kecerdasan, hafalan. Wa huwa ahadut tabai'i al-arba'ati. Itu balgam, lendir itu adalah salah satu di antara bentuk yang 4, cairan yang 4 macam. Tabai itu bentuk yang 4 di dalam tubuh manusia. Itu ada 4 macam cairan. Di setiap kita nih ada 4 macam cairan. Yang pertama wahyal balgamu, ada lendir. Mesti ada tuh lendir tuh setiap kita. Memperlancar KWC itu lendir. Ya kalau ada lendir ngalihnya kasatnya. Supaya nyaman menaguk makanan, lendir juga. Cuma jangan kebanyakan. Nah itu. Yang kedua waddam, wahyal balgamu waddamu. Cairan yang kedua di awak kita tuh pasti ada darah. Ya kah? Ada kalau darah di awak kita nih cairannya. Yang ketiga wasauda, cairan hitam. Cairan hitam itu yang menggumpal di dalam tubuh kita, namanya hati. Nah itu liver, kalau bahasa kedokterannya liver, hati, cairan yang menggumpal hirang. Ada lagi wassofra, cairan kuning. Ini lain yang ampas kuning itu lain lah. Sofra ini cairan kuning itu dalam tubuh manusia, bahkan hewan pun ada. Apa dia? Ampedu. Cairan kuning itu ampedu. Itu juga banyak berfungsi untuk kemaslahatan tubuh. Balgam atau lendir yang ada di tubuh kita ini pun banyak fungsinya, tapi bila kebanyakan lendir itu akan membuat hafalan kecerdasan kita berkurang. Apa yang membuat lendir balgam itu berkurang? Yang pertama as-siwak. Siwak, tahu siwak lah. Siwak, kayu siwak. Nah, ini. Kayu siwak. Kayu, batang kayu ang. Nah, batang kayu. Batang kayu ini sunnah nih dipakai karena Nabi selalu bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Sampai Nabi berucap kayak itu nah. Laula asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kata Nabi, jaka bersiwak itu kada merepoti. Jakanya kada mengalihi orang Islam bersiwak itu, maka jar Nabiku suruh setiap orang Islam itu mau mengerjakan sholat harus bersiwak. Ini Nabi itu mengharap-harap benar siwak itu menjadi kebiasaan, walaupun kada wajib bersiwak tuh. Cuma Nabi itu kepengen laula an asyqa, sampai Nabi andai jar Nabi kada merepoti umatku, ku suruh umatku tuh bersiwak setiap hendak sholat. Banyak fungsinya. Di antaranya kata Sayyidina Ali mengurangi lendir siwak nih. Membuang-buang lendir tuh siwak nih. Karena zat yang di dalamnya ini nah, isi kayunya ini nah, itu nang maulah
lendir itu bakurang. Nah itu pembahasan siwak tuh karena bab siwak ada dalam fikih lah. Kalau kada kau bersiwak, bergosok gigi. Nah itu sudah, gosok gigi. Juga mengurangi lendir. Aku kawal bahari di pondok tuh gosok gigi itulah pakai sikat gigi kalau sikat gigi. Habis bergosok gigi tuh, ilat pulang digosoknya pakai sikat gigi tuh. Wallahu alamnya dapat ilmu dari manakah? Cuma ternyata bagus juga untuk mengurangi lendir. Ilat tuh digosoknya pakai sikat gigi tuh. Aku pernah mencobai. Kali pertama hendak muntah kok. Wah, hendak muntah menggosok ilat tuh hendak muntah rasanya. Siwak lah. Bersiwak. Sunnah nih besi di kantong nih. Bila orang membawa siwak itu sama dengan mengamaliyahkan sunnah Nabi. Bila orang mengamalkan sunnah Nabi, malaikat akan selalu mendampingi. Kesimpulannya bila membawa siwak, malaikat selalu mengumpati. Nah itu siwak ini sunnah Nabi. Orang yang senang membawa siwak otomatis inya mengamalkan sunnah Nabi. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi selalu dilindungi oleh malaikat. Nah itu siwak. Yang kedua yang menghilangkan lendir dan dahak adalah saum. As-siwaku was-saumu. Yang kedua berpuasa. Wa qiraatul Qur'an, yang ketiga membaca Al-Qur'an. Itu yang menghilangkan lendir dan dahak. Ada satu etika atau adab tata krama membuang dahak lah. Ini perlu bebuhan nikam diingat-ingat. Bila membuang dahak, kalau bisa jangan bunyinya itu terdengar ke orang lain. Ingat itu. Apalagi orang lain itu sedang makan. Ingat itu. Membuang lendir dari tenggorokan kah? Nah. Atau membuang lendir dari hidung kah? Jangan sampai bunyinya itu kedengaran orang lain. Karena etika adab untuk membuang lendir itu jangan maulah orang jijik. Nah itu berjauh-jauh sedikit, kalau perlu ke belakang WC sana nah, supaya orang kada mendengar kita mengeluarkan dahak tuh jangan. Itu adabnya tuh. Nah, berkumpul-kumpul nih, berkesah-kesah, berjauhan buah nikam bila ada nangkal itu kelakuan tuh orang kada beradab bekesahan kena-kena apa nih tuh jangan dikawan nih. Kenapa? Karena ini belum mengerti adab bekawan itu, adab bermasyarakat itu, adab berkumpul itu diantaranya jangan maulah orang lain jijik itu nah. Jangan maulah orang lain tuh kada nyaman di sampingnya. Ingat itu adab itu, etika lah. Banyak perlu belajar etika kita di pondok nih. Sambil dipakai ya. Yang kalau perlu catat bujur-bujur nah etika inilah ini kada bagus nah. Di mana ikam berdiam? Bila ikam hendak membuang dahak atau membuang hingus, jangan bunyinya terdengar orang lain, jangan. Tutup lawang WC. Di atas pelang melubang lah. Kedengaran orang dari atas. Intinya jangan sampai kedengaran orang bunyinya tuh nah. Sekurang-kurangnya kada tapi kedengaran barang jauh kayak itu nah. Nah itu adabnya tuh, etika itulah. Dan di antara etika juga ini yang ingin ku sampaikan kesempatan malam ini. Etika atau adab, jangan mudah mengolok-olok, menghina, merendahkan, menjelekkan orang lain. Itu sudah standar dasar bekawan sudah itulah. Ustadz kah sekalipun, guru kah,
Jangan mudah mulut tuh maolok-olok, merendahkan, mahina santri. Itu standar etika sudah tuh. Jangan sampai. Maka perlu kita semua tuh berantisipasi, mewaspadai. Nina mulut kita nina jangan mudah terkeluar olok-olokan hinaan kepada orang lain. Guru kepada santri, santri kepada santri, amun santri kepada guru umah. Itu sudah santri kepada guru tuh harus salah jadi santri dah, beangkut sekalian dah. Guru kepada santri pun mesti jaga itu, jaga etika itu. Nah, jangan mudah menyambati, menghina, meremehkan orang lain, baik kondisi fisiknya, ya, jangan mudah itu, atau kelakuannya, atau nasibnya. Jangan juga. Jadi perlu diwaspadai lah, dihati-hati. Kita ini kan sama-sama nih di pondok nih belajar. Aku jadi guru di sini pun belajar juga beadab, beetika lawan santri. Bila ada yang salah dari aku, bila yang kada pantas dari aku, padahi tegur. Guru, ulun tersinggung nah pian sambati itu nah. Oh. Kada apa-apa. Boleh aja komplain. Ulun gue tersinggung nah, pian pada kayak itu nah. Oh. Misalnya, kada apa-apa, boleh aja menegur itu selama memang aku melanggar etika, melanggar adab antara guru dengan santri. Maka perlu kita hati-hati semuaan lah. Semuaan kita mesti berhati-hati, beradab bakawan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama tu adatu hasrin dalam mutammimah ya kah? Innama tu adatu hasrin. Hanya itu. Innama hanya saja bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Aku diutus oleh Allah ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, adab, sopan santun manusia. Nah itu perlu itu adab tuh. Jadi kita hendak mengumpati lawan Nabi, menteladani Nabi. Yang paling dekat adalah dengan menjalankan akhlak dan adab. Semakin kita menjaga adab dan perilaku kita, maka semakin dekat kita dengan Nabi. Itu kenapa? Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bila kita berupaya diri kita ini diperbaiki akhlaknya, oh aku ini ternyata kada baik lawan kawan nah, kenapa? Penyambatan muntungku, berarti dikurangi penyambatannya itu nah, mulutnya itu semudah itu. Oh kawanku ini kada senang lawan aku bakawan, kenapa? Tanganku ini jahil, kena mengetek kawan, kena mencubit kawan, kena menggawil kawan. Ada tuh kelakuan gitu tuh. Bila tetamu kawan tek di telinga. Ada tuh nang jahil tangan tuh ada, muntungnya kada bang, mulutnya kada banyak omong bang, tapi tangan jahil ada. Kena sandal kawan lah ditimbai kemana kah? Bulik masjid kawan bingung mana sandal kau nih. Itu jahil tuh, muntungnya kada, tangannya jahil. Itu juga adab juga itu. Iwak kawan hilang. Sementara berdiri jena berdiri berpaling, hilang iwak kawan di piring nah. Mana iwak kau tadi nih? Sekalinya di dalam gundung nasi, tersembunyi di piring kawan sebelah. Nah ya sudah. Itu jahil nih itu namanya. Ilah kasihan kawan makan nasi wara sampai habis. Kawan makan beiwak semua. Itu etika, adab dasar. Kemudian wal maqalatus saminatu wassalasun, nasihat yang ke-38. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kita diberikan Allah anugerah faham ilmu agama.
Mudah-mudahan kita selalu diberi Allah hidayah, bimbingan agar menjadi orang yang beradab, berakhlakul karimah. Aku mohon doa jua, mudah-mudahan aku nih selalu diberi Allah hidayah. Minta jua aku untuk anakku yang sekolah di pondok, mudah-mudahan jua selalu dibukakan Allah ilmu manfaat. Hidup kita dibimbingnya oleh Allah. Kelakuan kita, kelakuan anakku, kelakuanku, mudah-mudahan selalu diluruskan, diperbaiki oleh Allah. Itulah. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawabihi salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.